नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज जापान में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। जापान के अपने दौरे दौरान हिरोशिमा में अपने हमओहदा फूमियो किशिदा नाल कीती मुलाकात। दोहां देशों विचाले व्यापार और सभ्याचार समेत कई होर खेतरां विच भारत जापान दोस्ती नूं मजबूत करन ते कीती चर्चा। जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI में शामिल होने प्रति दिलचस्पी जाहिर की। मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों सूबे में सरकारी जमीनों तो नाजायज़ कब्जे हटाने लई 1 जून तो मुहिम शुरू करने का ऐलान। सीमा सुरक्षा बल ने अमृतसर के पिंड रतन खुर्द के खेतों विचों 2 किलो 600 ग्राम हैरोइन बरामद की। एक होर घटना में पिंड उधार धारीवाल नेड़े अंशक तौर पर टुटी फुटी हालत में काले रंग का ड्रोन बरामद। मॉनसून बंगाल की खाड़ी निकोबार द्वीप समूह और अंडेमान सागर के कुछ हिस्सों में अगे वधिया। मौसम विभाग अनुसार पंजाब के कई हिस्सों में 22 तो 23 मई को हल्की तो दरमियानी बारिश होने की संभावना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज जापान के शहर हिरोशिमा में 7G शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वो कल शाम को हिरोशिमा पहुंच गए सन। प्रधानमंत्री मोदी ने अज सवेरे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा नाल मुलाकात की। दोहां नेतावां ने व्यापार, अर्थचारे और सभ्याचार के खेत्रों समेत कई होर खेत्रों में भारत जापान दोस्ती नूं हुलारा देने के मुद्दों तो इलावा कौमांतरी मुद्दों पर भी चर्चा की। विदेश मंत्रालय अनुसार दोहां नेतावां ने संबंधित G7 और भारत की G20 प्रधानगी हेठ यत्नां विचाले तालमेल बनाउण के तरीकों और ग्लोबल दखण की आवाज़ नूं उजागर करने की जरूरत पर भी गलबात की। मंत्रालय अनुसार दोहां नेतावां ने सिक्ख्या, हुनर, विकास, सैर सपाटे, उच्च तकनोलॉजी और डिजिटल जनतक बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर भी विस्तारित चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी वालों दक्षिणी कोरिया, वियतनाम, फ्रांस और यूक्रेन नाल भी दुवल्ली गलबात करने का प्रोग्राम है। अहम साझेदार है। इस तो पहला प्रधानमंत्री ने हिरोशिमा में शहर को भारत वालों तोहफे वजों दी गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तो पर्दा हटाने की रस्म अदा की। इस मौके प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रतिमा अजिहे शहर लिए एक ढुकवीं श्रद्धांजलि है जो शांति लिए मनुखता की इच्छा का प्रतीक है। G7 समिट की मेरी इस विजिट में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिलना ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। आज विश्व क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। पूज्य बापू के आदर्श क्लाइमेट के साथ जो लड़ाई है उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। जापान ने भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्रणाली UPI में शामिल होने प्रति डूंगी दिलचस्पी दिखाई है। जापान के डिजिटल मंत्री कोनो तारो ने एक मीडिया चैनल नाल इस प्रणाली नूं लैके दोहां देशों विचाले चल रही गलबात दौरान यह खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य इलैक्ट्रॉनिक्स IDs की अंतर कार्यशीलता और आपसी मानता नूं वधाउणा है। भारत के इलैक्ट्रॉनिक्स ते सूचना तकनोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन नूं जापान वालों मानता देने लई जापान सरकार का धन्नवाद किया। वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस विजन ने समूचे विश्व का ध्यान खिंचा है और लोग समझ गए हैं किवें भारत ने डिजिटल तकनोलॉजी का लोकतंत्रीकरण किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के करंसी नोटों को सर्कुलेशन तो वापस लैण का ऐलान किया है। बाजार में चल रहे मौजूदा नोटों को जां तां बैंक खात्यां में जमा किया जा सकता है जां 30 सितंबर तक बदलिया जा सकता है। 2000 रुपए के बैंक नोट कानूनी तौर पर जारी रहणगे। RBI ने एक बयान में कहा कि बैंक ब्रांचों में आम कामकाज में किसी तरीके के अड़िके तो बचण लई अते संचालन की सहूलत को यकीनी बनाउण लई
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। RBI ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ RBI ਐਕਟ 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੇ ਤਹਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। RBI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2,000 ਮੁੱਲ ਵਰਗ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 99% ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2023 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡੋਨਿਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ INS ਘੜਿਆਲ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਮੋਚਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਯਾਂਗੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਐਂਟੀ ਇਨਫੈਕਟਿਵ, ਐਂਟੀ ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ, ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਕਾਈਨੈਟਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ 380 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਪਟਨਾ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ, ਪਟਨਾ ਯਸ਼ਵੰਤਪੁਰ, ਬਰੌਲੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਪਟਨਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਪਟਨਾ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਪੂਰੀ ਹਾਵੜਾ, ਮੁੰਬਈ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਗੋਰਖਪੁਰ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਧਾਰਨ ਡੱਬੇ ਅਤੇ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 9,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1 ਇੰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਤਨ ਖੁਰਦ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਤਨ ਖੁਰਦ ਨੇੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 2 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਧਾਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ DGP ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 4171 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਮੌਨਸੂਨ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ 23 ਤੋਂ 25 ਮਈ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ 22 ਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 39.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 38.5, ਪਟਿਆਲਾ 38.2, ਲੁਧਿਆਣਾ 36.4, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 38 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 36.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।